እስቲ ችን ጥያቄ የበለጠ አብራሪያት ዛሬ ጎንደር የተተረጎመውና የተመረቀው መጽሐፍ ስለ ገሀነም እሳት የተዘጋጀ ነው? Jamal, if you could elaborate a little bit more about your plans on how you can expand on, I guess, doing their memorial or like exhibit or letting people know about the Walkite story. And what I added for Elias was that today the Gondar University report in book form came out and was the big launch of the book was done today at Gondar University. They had a big event. And, I took the opportunity of letting him know that now the book is finally out in report form in Amharic, that thousands of books have been printed, and that there's now the next step of translating this in English and putting it out there, as well as I mentioned Mike Hadra. I think I mentioned to you before when they are also planning on, hopefully, gathering resources to make that area into like a memorial, just like Arlington Memorial, with name plaques and histories of people who have been eliminated from there in the most atrocious way, over 1,600 people in a matter of 2 days. And it's part of a plan that they had. And, they've been looking to get resources and expand that. And I'm sure they covered that today. So I mentioned that he wants you to expand on how any of this, what I just stated, or any other plans on how you think you can also put yourself or your work up as a part of this effort. Hey, last year I started interviews with Walkite exiles, and I decided that this needed to be a book. So there is a book project in the works. This will be complemented by the exhibitions. I think after this particular exhibition, we're going to be talking about both Walkite and Wolega. We're going to basically, or what I plan to do is to create maybe a powerful multimedia exhibition with you where we talk about the whole breadth of this extermination over the past really 50 years. So what will happen is expanded exhibitions, just kind of like in report form, breaking the mold of traditional museum exhibitions. These will basically be exposés, as opposed to 60 minutes or what we used to have 2020 or some news program like that. You'll be able to walk into an exhibition space and, you walk into an IDP camp, and then you walk into Walkite. You will basically be immersed in this environment to the point where you can hopefully feel the terror and the unimaginable emotions that victims and survivors felt. So we're going to make this one, God willing, one massive project. So from here on out, when it gets to Australia, it will incorporate more testimonies of Walkite survivors. When it gets to Europe, same thing, because we have to talk about the whole breadth of this planned extermination of Amhara. እሺ ኤልያስ ጀማል ካንተስ እንደሚለው ወደፊትም አሁን በሚደረገው ኤግዚቢት መሰረት ግን ከዚህም በጣም በተለቀ መንገድ ቪዥዋል ፕሬዘንቴሽን እና ኤግዚቢት በሆነ መንገድ አኒሜትም ተደርጎ እኔም ከሰራሁት ስራዎች ጋር በቪዲዮ መሰረት ቃለ ምልልስ ያረኩትም አለ እዛ ከሰርቫይቭ ባደረጉ ሰዎች ላይ እነሱ የራሳቸውንም በምን ኤክስፒሪየንስ እንዳደረጉ እሱንም አጠቃሎ እንደ ሙዚየም ላይክ ብቻ ሳይሆን እንደ ኤግዚቢት ሰው ገብቶ ይሄንንም ጨምሮ በወለጋም ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ነገር ሁሉም አካቶ የአማራ ህዝብ ላይ ምን አይነት ሰቃቃን ነገሮች ሀፕን እንዳደረጉ በዚህ ወቅት ላይ
ይህንን ሁሉ በማሳየት ብቻ ሳይሆን በየቦታው አሁን እንደተጀመረው ስራ አሁን ይህችን ሌላኝ መጨመራት በኤልኤ እና ዳላስ አሁን ደግሞ ካናዳ ነው የሚያደርገው። ከዚህም ጨምሮ ወደ አውስትራሊያ እዛ ደግሞ ብዙ የወልቃይቴ ህዝብ አለ። ከዛ የወጣ የተፈናቀለ በዚህም ጉዳይ የአማራ ብሔረሰብ ሰዎች የተገፉና የወጡ ያመለጡ ከዛ ቦታ አሉ እና በእነሱም እንደዚህ አይነት ሰዎችንም አካቶ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዳደረጉ ውጭም ያሉትን ማለት ነው እሱንም አድርጎ በየቦታው ይህን ኤግዚቢት ለማድረግ እና በሰፊው መንገድ ድሮ በ60 ሚኒትስ ምናምን እንደሚደረገው በአንድ ቪዲዮ ብቻ ፎርማት ብቻ ሳይሆን በቃ እንደ አሁን ቅድም እንዳልነው እንደ walk ያረክ ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው አይነት ኤግዚቢቶች እንደዚህ ማዘጋጀት እንደሚፈልግና ጥረቱም ይሄ እንደሆነ ነው የሚነግረን። አመሰግናለሁ ሺባም ጀማልም። እንግዲህ እስኪ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለይም የወልቃይት አካባቢ ላይ ያሉትን ነገሮች በሚመለከት እነዚህ ዶክመንተሪ እነዚህ ፕሮፐርሊ የተነሱ ፎቶግራፎች ምናልባት ኮፒያቸው ሊኖራቸው ይችላል። ኢን ዘ ሚን ታይም አሁንም ቦን ኦፍ ኮንቴንሽን ነው ኤሪያው ምዕራብ ትግራይ የኛ ነው በማለት አሁን በዚህ በቲፒኤልኤፍ እና በትግራይ የህወሀት ደጋፊዎች መካከል እየተናፈሰ ነው ያለው። እናንተ ፐርሰናሊ ይሄንን ነገር በማጋለጣችሁ ከህወሀት ደጋፊዎች እየደረሰባችሁ ተቃውሞ፣ ስም ማጥፋት፣ ለየት ያለ ካራክተር አሳሲኔሽን ነበር? ፐርሰናሊ አንቺም ላይ ጀማልም ላይ? ሹር በራሴ ልጀምር እንግዲህ በእርግጥ አው ፐርሰናል ካራክተር አሳሲኔሽን እና ጥቃቶች በጣም ብዙ ስፔሻሊ በዚህ ምክንያት የህወሀት ደጋፊም ሆኑ ፐርሰናሊ በዚህ ታሪክ ላይ ወይም ይሄ ምዕራብ ትግራይ የሚባለውን ነገር የሚደግፉ ሰዎች ሆኑ ሌላ እኔ አላቅም። ግን ስፔሲፊክሊ እኔ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ በአድቮኬሲ ወርክ ላይ። ግን ይህችን ወልቃይት ታሪክ ላይ ከገባሁኝ በኋላ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ነገሮች አጋጥመውኛል። እኔ አንዳንድ ነገሮችን እንደውም በፐብሊክ ሚዲያ ላይ መግለጽም ማልፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አሁንም ሀፕን እያደረጉ ስለሆነ ሊጋል ኬስም ሊኖርም ስለሚችል አንዳንድ ነገሮችን ወደኋላ ማለት አለብኝ፣ ግዴታዬ ነው። ግን ፐርሰናሊ እኔን በማጥቃት ወይም ስም ለማጥፋት ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ ሁሉ ስለ ሙዚቃ ምሰራው የነበረውን ነው በፊት እንደዚህ አይነት ሰው ናት ዝም ብላ ዘፋኝ ምናምን የሆነች እንጂ ምን አይነት ጆርናሊስት ልትሆን ትችላለች ምናምን ይሄ እንደዚህ አይነት ተራ የሆኑ ስድብ ነገሮች በሪፖርት መልክ ሁሉ በሚያስቅና ምንም እንትን በማይል ጉዳይ ወጥተው ነበር። ስለኔም የት እንደምኖር ባለቤቴም ማን እንደሆነ ምናምን ሁሉ እንደዚህ እዛ ድረስ ገፍቶ እዚሁ ቨርጂኒያ የሚኖሩ እኔ የምኖርበት ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የራሳቸውን እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ለሰው ለማዋረድ ይሆናል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደርገው ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ለኔ ምንም ደንታም አይሉኝም በእርግጥ ለመናገር። ግን ከዛም አልፎ ያው የማስፈራራት የት እንደምኖር እንደዚህ እናቃለን ምናምን የሚል በሶሻል ሚዲያም በዲጂታል እንትን በሌላም በሰው ራሱ መልእክት ምናምን እንደዚህ አይነቶች የማስፈራራት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በእርግጥ አጋጥመውኛል። ጥሩ ነገሮች አይደሉም፣ ለማቃለል አይደለም። ከዚህም ገፍቶ ሌላ ከባድ ነገሮችም ስድብ ምናምን ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጥተዋል። አብዛኛውም በቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ነው እንደዚህ አይነት ነገር የመጣውም በዚህ ምክንያት ነው። እና ምንድነው ለኔ በቃ ይሄ ነገር እውነቱን ለማውጣት ከባድ መስዋዕት መክፈል እንዳለብን በደንብ ተረድተነው ነው የገባነው። እና ቅድም ወንድሜ ጀማል እንዳለውም በሃይማኖትና በእንትናችን ሁሉ በእምነት ጠንካራ መሆን እንዳለብንና ለብዙ አይነት ነገር እንደምንጋፈጥ የሚያሳይ ጉዳይ ስለሆነ በሱ መልኩ ነው የማየው። ግን ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚመጡ የጠበቅኳቸውም ነገሮች ስለሆኑ የኔ ኤክስፒሪየንስ እንደዚህ ነው። በዚህ ላይ አበቃለሁ። Jamal, the question was to both of us and I answered mine. And the question was due to this kind of big expose
that's happened about this area, specifically in Welkait, that is part of Gondar, and is natively and indigenously Amhara land. Since it is a contested area now because of the TPLF's claim that it's called Western Tigray, and all of the politics behind that, have you personally experienced any personal attacks or insults or anything, any threats to you as a person because of this? Oh yeah, yes. Aside from the attacks on Twitter and Instagram, people have found have had the gall to come up into my Instagram space and send me messages. They've written to Getty. They actually have harassed my editor at Getty, which more so led to an indictment of their character, or and just exactly who we're dealing with. They were writing to this man who basically was just doing his job, and who supervises my work and, triple checks my work before anything goes out, because there's a lot at stake. So, and then, yes, me, insults against my family and all types of thing. And people, even with 30 years of experience, they would try to say that I, was inexperienced in covering news and this type of work. And thus I was, prone to be misled by Amhara activists, or, people in my family who are Amhara. I mean, there's all kinds of things. So yes, but it comes back to what Christos says, what Xavier says about protecting those who pursue justice. And we will endure certain things because we're trying to do a major work and get justice for all those people who have been silenced for 30 plus years. ኤልያስ ጀማል እንዳለው በእርግጥ እሱም ላይ ከባድ አይነት እንደዚህ አይነት ማስፈራሪያም ትረት ምናምን ነገሮች በከባዱ ሀፕን አድርገውበታል። አብዛኛውም በሶሻል ሚዲያ ላይ በማስፈራራት ጻፎ መሳደብም ከዛም አልፎ ደግሞ ወደ ጌት ኢሜጅስ ድርጅቱ ላይ ሁሉ ኮምፕሌንቶች እና ምናምን በመጻፍና ደብዳቤዎች በብዙ ጥረት አድርገዋል እሱ የሰራውን ስራ ለማውደም። እሱንም ደግሞ በፕሮፌሽናል ስራው ላይ ኤክስፒሪየንስ የለውም እና በቃ እንደዚህ አይነት ክሬዲቢሊቲውን እንትን ለማድረግ ኤፌክት እና ኢምፓክት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጥቃቶችም በብዙ መልኩ አጋጥመውታል። ዋሽተውሃል በአማራ አክቲቪስቶች ወይም በቤተሰብ ውስጥ ባሉ በአማራ ሰዎች ይሄ ውሸቶች እንደዚህ ያርጉ አንተን ሚስሊድ ያደረጉ ነው ምናምን አይነት ነገሮችም በብዙ መልኩ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ እና የጠበቅኩት ነገር ነው የሚለውና ከዛ በመጨረሻ ያለው ክርስቶስም እንደሚለው እግዚአብሔር እንደሚለው የተጠቃውን እና የተጎዳውን ሰው ለመጠበቅ ወይም እውነታውን ይዞ የቆመ ሰው እንደምንጠበቅና እግዚአብሔር ራሱ እንደሚከልለን ይሄንን ስለማመን እንደዚህ አይነት ስራውን መቆም የለበትም አላቆምም ነው የሚለው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የህወሀት ደጋፊዎች በከፍተኛ ደረጃ የህወሀትን እጅግ በጣም የክፍለ ዘመኑ አሰቃቂ ወንጀል ያጋለጠ ነው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች የወጣ ነው እናንተም የሰራችሁት ስራና ያው እንግዲህ ጥሩ ስራ ሲሰራ ሊጠበቅ የሚችል እንደዚህ አይነት ፊድባኮች አሉ። ከዚህስ ባሻገር እንደው ሌሎች አሁን የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅት ተሟጋቾች የሂውማን ራይት ኦርጋናይዜሽኖች እነዚህ አይነትስ እንደው ፎቶግራፋችሁን በምን ያክል ሊጠቀሙበት ችለዋል? የነሱንም አሰስመንት ኢምፓክት ሊያደርግ የቻለ ነገር ሰርታችኋል? ሌላ ደግሞ ፖዚቲቭ ፊድባክ ከቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ውጪ ደግሞ በሌላ በኩል የሚያበረታታ ያገኛችሁት ነገር አለ? ሁለታችሁም ብትመልሱልኝ። I'll start Jamal guys. So Jamal, Elias is asking, so it's first he said it's typical that we've seen things like this with
those who support TPLF or who are TPLF have done these harassment type of acts in the past, and it's not anything new. That was just a comment back. And then to ask you if, on the opposite side, have any agencies, internationally known agencies like Human Rights Watch or any, have they reached out to you? Have they used your pictures to write reports to actually support the truth? And have you experienced or have you seen anything like that or anything positive coming out from the work that you've done around Wolkite and beyond? No. I've seen the occasional article, which is very vague, talking about IDPs, but in terms of Wolkite, no, not at all. I mean, in any other circumstance, I mean, you talk about how long we talked about the Armenian genocide, and how much, people even in Sioux City, Iowa could tell you about the Armenian genocide because of all of the exposure it got. And here it is, you have this Wolkite situation. If we were talking about communities of Europeans, then sure, everybody would know what Wolkite is. But no. ጀማል እንደሚለው እንግዲህ በሚያስገርም መንገድ በጌቲ ኢሜጅስም እንደዛ ታላቅ ድርጅት ውስጥም ፐብሊሽ በተደረጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንደዚህ አንተ እንደጠቀስካቸው ሂውመን ራይትስ ዋች ምናምን አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ኤጀንሲዎች በጭራሽ ይሄንን ነገር እውነታውን ለማስፋፋት ለመናገር ምንም ጥረትም አላደረጉም። አፕሮች ተደርገውም የሚመልሱ አይነት አይደሉም። ይሄ ደግሞ ሁለታችንን የሚያጋጠመን ጉዳይ ነው። ሮላንድ ማርቲን የሚባል አንድ ጆርናሊስት አለ እዚህ የዲሲ አካባቢ። እሱ እዛ ኢትዮጵያ ሆነን ኢንተርቪው አድርጎን ነበረ። ከዚህ በፊት ጠቅሼዋለሁ። ከሱ በስተቀር የጻፍናቸውም ሰዎች በጎንደር ዩኒቨርሲቲም ከቢቢሲም ጋር የተቃራኒውን ነገር ከአምነስቲ እና ከኤችአር ሂውመን ራይትስ ዋች ሲመዘግቡ እንኳን ለዚህ ክርክር እና ቻሌንጅ አድርገን እዛ ባለን እና የራሳችንን ኮንክሪት ኤቪደንስ ያለን ሰዎችንን ብለን እንኳን በጻፍነው ምንም ምላሽ አላገኘንም። ይሄ ነው የሚያሳዝነው ጉዳይ። በጣም የምንሰራበትም ዋይ ይሄ ደግሞ ስራ ዴዲኬትድ የሆነ ስራ መሆን እንዳለበት ማምነውም ለዚህ ነው። ከዚህ በፊት ያረግነው ቃለ ምልልስ ላይ በጣም በሰፊው አውርተንበታል። አይደለም መደገፍ ወይም እውነታውን ይዞ ይሄንን ለመግለጽ ማበረታታት ወይም እኛ ጋር መምጣት ወይም ኢንተርቪው ለማድረግ ወይም ታሪኩን ለመውሰድ ሳይሆን ጭራሽ ከእውነታው አፖዚቱን ነው የሚጻፈው በትላልቅ ድርጅቶች በጋዜጠኞች ብቻ ሳይሆን በኤጀንሲዎች ለሂውመን ራይትስ ዋች አምነስቲ የሚባሉ እዛ ሆነን የሚያጋጠመን ታሪክ አለ። እዛው በወቅቱ በእግራችን እዛው መሬት ላይ ሆነን የዚህን የወልቃይትን ስፔሲፊክሊ የሱን ታሪክ ኤግዛክት ኦፖዚቱን ነው ሲመዘግቡም ሲናገሩም የነበረው። ከራሳቸው ፋብሪኬትድ የሆነ ኤቪደንስ ጋር በስልክ ሰው ኢንተርቪው አድርገን ብለው እኛ በአካል አለን ስንል ያልተሰማነው ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ባጭሩ አላጋጠመንም እንዳልተደረገም። ኤልያስ አመሰግናለሁ። እስኪ ጀማል ወደዚህ ጉዳይ 6 ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሄዷል። ለመጀመሪያ የሄደበት ፕሮፌሽናሊ ነው ይሄንን ጉዳይ ሊዘግብ የሄደው ወይንስ ባለቤቱ አማራ ኢትዮጵያዊት ስለሆነች ነው? So Jamal, little switch from the questions. Elias wants to know, in the 6 times that you visited Ethiopia, did you go to do such reporting and journalist work, or was your first time there the time you went to meet your Amara Ethiopian wife? No. The woman who became my wife, I met her in 2013 in Lalibela on Gena at Bet Georgis Church. And it took us some time to actually become a couple, like over a year and some change. So no,
That was not the first time I was in Ethiopia. But once we became a couple and settled down, you know, I was living in Ethiopia for a few years. But when war broke, and we moved to the States in 2019. When war broke out, I felt like, in light of the false information that was already being presented in mid-November, that I needed to go back. And I owed it to the country to go back. So ጀማል እንደሚለው ባለቤቱን የተዋወቃት የኢትዮጵያ በመጀመሪያ ጊዜ ሲሄድ ሳይሆን በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2006 ላሊበላ ውስጥ ቤተ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው የተዋወቃት። ከዛም በኋላ የተወሰኑ አመታት እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሯል። I think ወደ 4 አመት ኖሯል እስከ 2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከዛ ሀገር አብረው ይኖሩ ነበረ። ከዛ ነው ወደ አሜሪካ ተመልሶ የመጣው ከሚስቱም ከልጆቹም ጋር እና ጦርነቱ ደግሞ ሲከፈት በሚቀጥለው በ2020 በፈረንጅ አቆጣጠር ያኔ ነው መመለስ አለብኝ ብሎ አብዛኛውን ትሪፖች ያደረገው በጆርናሊዝም ስራ ለመስራት። ጀማል ኢትዮጵያ ለ4 አመታት ከውድ ባለቤቱ ጋር ሲቆይ ወይንም አብሮ በትዳር ሲቀመጥ በምን ስራ ላይ ነበር ተሰማርቶ የነበረው? ጋዜጠኛ ነበር? Jamal, when you lived in Ethiopia for the 4 years or so that you did, and you were married to your wife, what was your profession and what did you do when you were in Ethiopia? I taught photography through Desta for Africa for Ida Mulena, and I was the regional correspondent for Getty, covering events in Ethiopia, major, usually religious holidays, and tragically the story of ET302. But otherwise, I was teaching photography and mentoring when I lived there, and I was covering stories in Zimbabwe and South Africa as well. Actually, so Jamal እንዳለው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ለደስታ ፎር አፍሪካ አይዳ ሙሉነህ ፎቶግራፊ ማስተማር ስራ ሊሰራ ነበረ። ከዛም ጨምሮ በጌቲ ኢሜጅስ ለብዙ አመት ከነሱም ጋር ስለሰራ እንደ ሪጂናል ኮረስፖንደንት በዛው አካባቢ የሚደረጉት ታላቅ መግለጫዎች አብዛኛው ጊዜ ሆሊዴይ ምናምን በመሆነ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሀገሩን ካልቸር ምናምን የሚያሳዩ አይነት ስራዎች ይሰራ ነበር። ከቨር ካደረጋቸው ነገሮች የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ET302 ሀፕን ባረገበት ጊዜ እሱንም አይነት ነገሮች ይሰራ ነበር። ሜንቶሪንግ እና ያው ማስተማር ፎቶ ፕሮፌሽናሎቹን ለማሰልጠን እንደዚህ አይነት ስራዎች ይሰራ ነበር። ከዛም ጨምሮ ዚምባብዌ እና ሳውት አፍሪካ ላይ ሌላ አይነት እንደዚህ በጆርናሊስት ስራ ደግሞ እዛም የተመላለሰ ይሰራ ነበር። ጀማል ስንት ልጆች አሉት? Jamal, how many kids do you have? ሁለት። እንግዲህ እስኪ አሁን በዚህ በቶሮንቶ ካናዳ የሚደረገው የፎቶ ኤግዚቢሽን ላይ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰዎች ጋብዛችኋል? ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋብዛችኋል? ወይንም ተጋባዥ ናቸው? So Jamal, Elias is asking, for this exhibit that you're having in Toronto, Canada, have you invited members of the community, the Ethiopian embassy, and how did you go about kind of doing the outreach to let the community know? I've invited everybody mentioned, and I relied on local players, well, I won't say players, but local activists to do such. I've reached out through, people like Jeff Pierce and some other people who have been pretty active in the community across all organizations, because this is not a one organization operation, nor do I favor one organization over another. I just reach out to
community-based organizations who have sincere care and concern for the community at heart. In addition to that, I've invited my journalist colleagues outside of the Ethiopian community and various news organizations in Canada. Now, because it is actually such a serious subject in light of, this film festival, it can be a plus or a minus. People may want to see exactly what the world needs to be paying attention to, or it may be too heavy. I mean, we'll see. We will push and promote, and we will see. እሺ ኤልያስ ጀማል እንደሚለው በሎካሊ በሚያውቃቸው አክቲቪስቶች የኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲ ሜምበሮች እንዲሁም ጸሐፊዎች፣ ጆርናሊስቶች እሱም በፐርሰናሊ የሚያውቃቸው እንደነ ጄፍ ፒርስ በኩል እና ኮሚዩኒቲ ኦርጋናይዜሽን እዛ በካናዳ ውስጥም በኢትዮጵያ ወክሎ ያሉ ሰዎችም በእነሱ በኩል ነው አብዛኛው ስራው የተሰራውና እሱም የሚልክላቸውንም ኢንቫይት ያደርጋቸውንም በራሱ በግሉም አድርጓል። ግን አብዛኛው ስራው በእነሱ በኩል ነው በእነዚህ አክቲቪስቶች ካለው ሰዎች ላይ። ከዛ በስተቀር በራሱም በስራው ላይ በጆርናሊዝም የሚያውቃቸው ስራ ባልደረቦቹና ሌላ ሚዲያ ላይ ወይም ጋዜጠኞች የሚያውቃቸውን እንደዚህ አይነቶቹን አስተዋውቋል። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ከባድ አይነት ነገሮች የሚታዩ ነገር ስለሆኑ ለሁሉም እንትን ብሏልና ስንት ሰው እንደሚመጣም ባያውቅም በቃ ተስፋውም ብዙ ተሳትፎ እንዲኖረው ነው። እንግዲህ ያው ቤቲም ሆነ ጀማል እንደምታውቁት የዌስተርን ሚዲያ በጣም ፓርቲዛን ነው፣ እጅግ በጣም ወገንተኛ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ባለው ሪፖርቲንግ ቲፒኤልኤፍ እጁ ረጅም ነው። ኮሚሽን የሆኑ ራይተርስ አሉት። ዴሊበሬትሊ ፋክት ዲስቶርት በማድረግ የሚጽፉ አሉ። ስፔስ አይሰጡም። ባላንስድ የሆነ እና ኦብጀክቲቭ የሆነ ሪፖርቲንግ የላቸውም። እና ዱ ዩ ቲንክ አሁን ይሄንን አይነት ነገር ፌርሊ ትሪት ያደርጉታል ብላችሁ ትገምታላችሁ ወይንስ እናንተው ራሳችሁ ሌተርስ ቱ ዘ ኤዲተር በሚል የፕሮግራሙን ሁኔታ በሚመለከት ስለ ስራዎቻችሁ በስማችሁ ባይላይን ያለው አርቲክል የመጻፍክ ለቴሌቪዥንና ለሬዲዮ ጣቢያዎች እንዲህ አይነት ብሪፊንግ አላችሁ ወይንስ ከኦፕኒንጉ በፊትም ያለ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይኖር ይሆን? እሺ ባው በኔ በኩል ይሄን ኤግዚቢት ላይ በዋሽንግተን ዲሲ በሚደረግበት ጊዜ ላይ ታላቅ ተሳትፎ አለኝ። እኔ ራሴ እንደ ኦርጋናይዘር በፒአርም በኩል በሚዲያ በኩልም ብዙ አዘጋጆችን ማቃቸውንም ኢንቫይት ማድረጋቸውም ያረኳቸውም አሉ። እንደዚህ አይነት ፕሬስ ኮንፈረንስ እንዲደረግም ፈልጋለሁ። ጥረቴም እሱ ነው። ይሄንን ነገር ለማድረግ ከፍተኛ መዘጋጀት ያስፈልገዋልና በእኔ የምኖርበት ከተማ ውስጥ ባለው ዝግጅት ላይ ብዙ ተሳትፎ አለኝ ማለት ነው። አሁን እኔ በመጣው ኮላቦሬት ለማድረግም ለማገዝም ነውና አሁን እሱ ተጠቀሰው ካናዳ የሚኖሩ ሰዎችን various community organization የሱ ኮንታክት ያላቸው ሰዎች ጋርም ነው ስራውን የሰራውና ተስፋው አለን። ዴት እንደሚደረግና ፕሬስ ኮንፈረንስ የሚደረግ አይመስለኝም። የሚደረግ ከሆነም እሱን ጠይቀውና እስኪ እሱ የሚለውን ሰማለው። በሮብለት ጀምሮ እስከ ቅዳሜ እሑድ ድረስ ነው የሚሄደው። ከሰፕተምበር 6 ጀምሮ ነው believe የሚጀምረውና እስኪ እሱ የሚለውን ሰማለው ልጠይቀው። So Jamal, I answered part of my question to you. Elias saying, so as you know, Western media is very partisan and very biased to who has the budget. And we haven't seen true or honest journalism in many aspects of world events. And specifically with this case about TPLF and Ethiopia and the war and everything else, we only see a very one-sided angle of every story in mainstream media. So as there is no balance, typically, do you think that there will be a fair coverage or fair attention to such exhibits and such stories of truth that are being exhibited and are being shown by you and other professionals? And for this particular exhibit in Canada, do you have any
any press conferences planned ahead of time and in the future in general? Any plans on writing bylines or contacting media or newspapers and TV stations to advertise this and also to let the story be heard? Yeah, well, we've written and are writing to local media publications, both print and digital, and television. I really can't think about, the bias factor. I just know that you have to push past it. I know that if I can get people, my friends who've been marketing executives and marketing people and marketing company owners and others of the same ilk, if I can get them to really recognize what's happening in Ethiopia and voluntarily write press releases and spread the word to their corporate and entertainment clientele, to me, it's a start. It's kind of like you're educating the masses as opposed to relying on those who are being used to misinform the masses. So I push through. I don't have hope in mainstream media. I would rather just be surprised when something changes. Mm-hmm. But you just have to push through. So the only press conference is if a press conference is, if there's one called, if it works like it did in LA and Dallas, then the reception will turn into a type of press conference. Our Saturday talk or our Saturday interaction that you and I have planned, Sheba, may turn into a type of junket, if you will. But more times than not, like opening night and opening reception is where a lot of this interaction takes place. But it's kind of it's something. If something pops up, we'll deal with it. I'll attend to it. We'll attend to it. Okay, ኤልያስ ጀማል እንደሚለው ወደ ጋዜጠኞችም ቴሌቪዥን ስቴሽንስ እንደዚህ ባሉ በጽህፈትም ባይላይን እንትን አድርጎ እንደዚህ ኢንቪቴሽኖች አድርጋቸዋል ወይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ለማድረግም ካልከው ላይ አውጽፈናል ለማስተዋወቅም ብዙ ጥረቶች አድርጌያለሁ ብሏል እሱም በሚያቃቸው እንደዚህ ስራ በሚሰሩ ሰዎች ላይ ፒአር ላይ የሚሰሩ የስራ ባልደረቦችንም አሳትፎ ኤጁኬት በማድረግና ዋናው ነገር ኮሚኒቲ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ሃፕን እንዳደረገ ትምርቱ ያስፈልጋል ኤጁኬት ማድረግ ያስፈልጋልና ከዛ ይሄንን ነገር ራሱ አዌርነሱን መፍጠሩ ነው በዚህ ተግባር ላይ ያሉ ሰዎችን አቴንሽኑን ወስዶ እንዳንተ ያሉት ማለት ነው ይሄንን ወስዶ ለታላቅ ከፍተኛ እንትን ቴሌቪዥን ጣቢያም ሆነ ለሌላ ነገሮች ላይ እንትኑን ታሪኩን ሰፊው እንደሚገለጽ ለማድረግ ይሄንን ነገር ለመጀመር ስለሆነ ጥሩ አጀማመር ነውና ይሄ ነው እንትን ግን በፌር እና በባላንስድ መንገድ ትላልቅ ሚዲያ መጥቶ ይሄንን ከበር ያደርገዋል ወይም እንደዚህ ያደርገዋል ብዬ እንደዚህ ብዙ ተስፋ የለኝም ሆኖም ቆረ ግን ይሄ ነገር ማቆም የለበትም መበርታት አለብንና መቀጠል አለበት ስራው ነው የሚለው አመሰግናለሁ ሺባ እንግዲህ የናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል ይሄንን ፕሮግራም የናንተን አላማ ከጎንደር እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር በተደረገው በገሀነም ሰዓት አዲስ ዓለም ቦርደር ላይ ሪስክ ቴኪንግ የሆነ ህይወታቸውን ኮስት ሊያደርግ በሚችል ሁኔታ የተነሳ ፎቶግራፍና ድካሞችን በሙሉ ኮንሲደር በማድረግ ይሄንን አይነት ፕሮግራም ለማስተላለፍ ናሁ ቴሌቪዥን ዝግጁ ነው በፕሮግራሙ ላይ ያሉ ፕሬስ ሪሊዝ ሳም ፖስተርስ አብራችሁ ብትሰጡን በዚህ ላይ ልናስተላልፈው እንችላለን in the meantime እስኪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ተነጋግረን ኦፕኒንጉ ላይ ምን ነገር ማድረግ እንደሚቻል በሚከፈትበት ጊዜ ያሉት ነገሮች እናረጋለን እስከዛ ግን በስተመጨረሻ የፎቶግራፍ ዝግጅታችሁን በሚመለከት የምትጠብቁትን ውጤት ኢምፓክት እውነት ማሳወቅ ሰው ኢንፎርሜሽኑን እንዲረዳ በማድረግ ምክንያቱም
ከሶርስ የተዘገበ ኦሪጂናል የሆነ ሴሚናል የሆነ ስራ ነው ይሄ ቀላል አይደለም ለዚህ ነው ቲፒኤልኤፍ እና ደጋፊዎቻቸው በከፍተኛ ደረጃ ይሄን ነገር ለማጨናገፍና ታሪኩን ለመሻማት ይሉት ሪሰርች ያደረገው ቲም ይያለ ሁሉ እኛንን ሪሰርች ያረግነው በሚል ድፍረትና ሐሰት ሁሉ ይሄዱበት ሁኔታ ይታወቃል ይሄንን አስመልክቶ እስኪ የመዝጊያ አስተያየት ላንቺም ለጀማልም ልስጣችሁና ውይይታችንን በዚሁ እናጠናቅ Okay, I'll start with you, Jamal. So the question is, first, what impact do you want this exhibit and similar exhibits to have on getting, the story and the truth out? And in what ways can we get support to do the work? I want people to be touched and realize what has happened to ethnic Amharas and what is happening to ethnic Amharas. I want people to look at that, take the inspiration or the conviction from what they've seen and turn it into action. Whether or not it's community organization to provide foodstuffs and materials to those who have been forced out of Wolega, or even those who have been forced out of Sakota, those who have been forced out of their homes, period, and have no homes to return to. I know the focus is Wolega right now, but as I am, and you and I are both checking on IDPs, there are people on the run everywhere. Those same IDPs that I dealt with and tried to facilitate aid for from Sakota when I met them in Bahar Dar are now heading back to Bahar Dar because Sakota is under attack. I want people to be driven and convicted into action. Support is educating for people to educate themselves on exactly what I'm doing and to help facilitate the first point I just made. I honestly would like to see action across the world to help save lives. That's what I want to see. I want to see Amhara communities be unified in understanding that, when we act, we save lives and not be bogged down in this organization doesn't like that organization, doesn't like this organization, because at the end of the day, those people who are escaping with their lives and nothing else from Wolega or elsewhere don't care about what organization is which. It's stupid to sit there and consider that somebody may not want to come to this exhibition because they think I'm working with this one or I'm not working with this one. And people are dying as we in the West enjoy the luxury of, do I want to take my iPhone or my Samsung? It's foolishness. It's complete stupidity. And I think support is just educating whoever you can, educating within the community and outside of the community as well. I made a goal for myself after I finished half of these exhibitions that the entire world would know what Wolega was and where it was. The entire world. From Tokyo to Melbourne to Los Angeles to, Budapest. People would know what Wolega was and why it needs to stop and why it needs to change. So people want to support, help me to realize that goal. Educate people on what's happening in Wolega. በዚህ ኤግዚቢት ላይ ያለው ምኞቱም ጥረቱ ምንድነው የሰውን ህይወት ለማዳን እና እውነታውን ደግሞ ታሪክ በአማራ ብሔረሰብ ላይ ብዙ የዘር ማጥፋት ድርጊቶች በተደረጉት መሰረት ይሄ ነገር በሰፊው ሰው እንዲገነዘበውና ከዚህም አሳልፎ ደግሞ አሁን የወልቃይቱን ታሪክ እንዳየነው እሱም አለ በወለጋ ደግሞ በዘር እየጠፉ ያሉትን ወገኖቻችንን ያሉትንም የአማራ ብሔረሰብ
የተፈናቀሉትን ለነሱም ደግሞ እርዳታ እንዲመጣ አሁን ያሉበትን ሲቹዌሽንም በማሳወቅ ከሁሉም ሰው ይሄንን አይነት ነገር እንዲቆም አንደኛ በማሳወቅ አዌርነሱን በመፍጠር ሁለተኛ ደግሞ እርዳታ እንዲደርሳቸው የነሱንም ታሪክ ለመናገር ነው ኦብጀክቲቭ በዚህ ጦርነት ላይ ደግሞ አሁን በተፈናቀሉ ሰዎች አሁን አይዲፒዎቹ ሰቆጣ እንኳን ላሉ ሰዎች ብዙ ነገር ይሰራው ነበር አሁን እንደምናውቀው በዚህ ጦርነት ላይ እንደገና ሰቆጣ አካባቢ ብዙ አይነት ችግር እየመጣ ነው የጠላት ኃይሎች እዛ ገብተው የሰውን ሲቹዌሽን አናቀም እና የተደጋጋሚ እነዚህ ነገሮች እየተደረጉ ነው በእነዚህ ህዝቦች ላይና ይሄን ነገር በትልቁ መንገድ ለማቆም የአማራ ብሔረሰብ ራሱ እሱ ባለው መሰረት አብረው መስራት እንዳለባቸውና የዚህ ድርጅት የዛ ድርጅት ብሎ በአክቲቪስቶችም ሆነ በእንትን እንደዚህ አይነት የኮሚኒቲ እንትን አደረጃጀት ላይ ያለ ክፍልፍል እና ክርክር ያለበት ጊዜ ላይ እንደ ከአይፎን እና ከሳምሰንግ የስልክ አይነት ምርጫ ይመስላል ዋናው መሰረቱ ሰውን ለማዳን ስለሆነ ይሄን ነገር ወደዛ ብለን ስራው ላይ ብንሰራ ይመረጣልና ሰውን ማዳን እንችላለን ብሎ ይሄንን መልእክትና ምክር አስተላልፏል ከዛም አልፎ እንደዚህ ሰው መጥቶ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢቶችን ኤክስፒሪየንስ ያደርግ ጥሩ አይነት ነገር የሚወጣው ውጤታማ ነገር የሚሆነው አንደኛ ነገር ይሄንን ነገር በደንብ ሲረዱትና ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን አይተው ለሌላ ሰው ለቤተሰብ ሆነ ለሌላ የሚያውቁት ሰው ኤጁኬት ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ብሎ ነው የሚመለከተው ይሄንን ነገር እና ያው ተምሮ ማስተማር እንደማለት ይሄንን እንደዛ አድርጎ ሰው እየወሰደ ቢያስፋፋው እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ይመጣል ብሎ ነው የሚያስበው በራሱ በኩል ደግሞ ኦብጀክቲቭ አድርጎ ያየው ይህንን ኤግዚቢት ከጀመረ ወዲህ by the time ግማሹን ኤግዚቢቶች ካደረገ በኋላ ዓለም ዙሪያ ወለጋ ውስጥ ምን ሀፕን እንደሚያደርግ ምን አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ እንደነበርና እየተፈጸመ እንዳለ ከቶኪዮ እስከ ቡዳፔስት ብሎ ነው ራሱ ያለው ሁሉም ቦታ ይሄን ነገር እንዲታወቅ ስለሚፈልግ የኔ እቅድ ይሄ ነው ብሏል ማለት ነው አንቺ በስተመጨረሻ የምትዩ ነገር አለ ሺባ sure ለማጠቃለል እንግዲህ ኤልያስ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ለዚህ ፕሮግራም ጠርተህ ተሳትፎን እንድናረግ ስላመጣህን በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ቅድም እንዳልከው ጀማል ካምተስ እኔ አብረን በሰራነው ስራዎች ላይ ብዙ ነገር ተምረናል ብዙ ነገር ብዙ እንቅፋቶችም አጋጥመውናል በእውነትን ይዞ መታገል ማለት ቀላል ነገር አይደለም የሰው ሰፖርት እና ድጋፍ ያስፈልጋል አንተ ራሱ ይሄንን ነገር በሁለተኛ ጊዜ እኔንም እዚህ ላይ በማሳተፍህ ለትንሽ ነገር አይደለም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ሰው አንድ ነገር ሰምቶ ይረሳል ነገር ያዩና ወደ ሌላው ነገር ደግሞ ወደ አዲሱ ነገር እንዟዟራለን ለኛ ግን አንዳንድ ነገር አሁን በኔ በኩል ፐርሰናሊ ያየናቸው ነገሮች መቼም የሚረሱ ነገሮች አይደሉም ትራውማ ያለው ነገሮች ናቸው እና በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ አሁንም ሀፕን ያደርጉ ነው የሰው መጥፋት በዘር ማጥፋት የዘር ጦርነት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁንም ሀገራችን ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ናቸው ወቅታዊ ነው የድሮ ጥንት ታሪክ አይደለም ሄደን ሪፍሌክት የምናደርገው አሁን ሀፕን የሚያደርግ ነገር ስለሆነ በጣም በጣም አትኩሮ ሰው እንዲሰራበትና እርዳታውን እንዲያመጣ ወደፊት ነው የምንፈልገው ስፔሲፊክሊ አሁን አንተ ይሄን ላይ ብታገዘን በወለጋ ተፈናቃዮች አሁን ይሄም ኤግዚቢት በሱ ስለሆነ በሁለት መንገድ ነው አንደኛ በወልቃይት ላይ ያለውን መለስበታለሁ የወለጋ ተፈናቃዮች ላይ አይዲፒዎች ጂሪ አይዲፒ ካምፕ ያሉት የነሱን ታሪክ ምን እንዳጋጠማቸው እና አሁንም ብዙ የተደጋገመ ነገሮች ሀፕን በሚያደርጉበት ጊዜ ያሉበት ኮንዲሽን በጦርነቱ ምክንያት ተረስተዋል ሰፖርቱ በየቦታው ነው የሚሄደውና ማን ነው የት ነው የሚያደርሰው የሚባለው ላይ ብዙ የሚሰራ ሰው የለም እኛ ዳይሬክትሊ ኮንታክት ስለምናደርጋቸው እርዳታ በጣም የሚያስፈልጋቸው ብሔረሰቦች ናቸው ኢትዮጵያዊ ዜጎች ናቸው ይህንን በአማራ ህዝብ ላይ የተደረገው ነገር ደግሞ
የዘር ፖለቲካ ተብሎ ወደ ኋላ ተገፍቷል ግን የዘር ፖለቲካ አይደለም ይሄ ውጤቱ ነው የዘር ፖለቲካ ውጤት ነው የዘር መጥፋት ማለት የሚያሸማቀቀ ነገር መሆን የለበትም ምክንያቱም እኛ ማንፈልገው ነገር ነው ግን የተደረገው ነገር እውነታዊ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች የተገደሉት ምክንያቱም ራሱ በአማራነታቸው ስለሆነ ይሄንን ነገር መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳው ፈልጋለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው ይሄንን እንትን የኛን የመከፋፈል ስራ አይደለም እኛ አንድ እንድንሆን ነው የኔ ፐርሰናሊ እቅዴም ኦብጀክቲቭም ምኞቴም ይሄ ነው እና ይሄን ደግሞ ለማድረግ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኩል ሆነው ታይተው በፖለቲካ ወደዚህ ወደዛ ሳይባል በእውነታው ነገር እነዚህ ሰዎች ባሉበት ቦታ እርዳታው እንዲደርሳቸው ለነሱም ድጋፍ እንዲኖራቸውና የሀገሬ ህዝብ እኔን አይቶኛል ችግሬንም ተረድቶኛል የሚባለው ነገር እንዲመጣላቸው በጣም ፈልጋለሁ ምክንያቱም እንደዚህ ነው ያሉኝ አንደኛ ነገር እኔ ከዚህም በፊት ያልኩት ስጠይቃቸው ምንድነው ማሳወቅ የምትፈልጉት አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ብዙ ጊዜ ሊድ ማድረግ አልወድም question ላይ እነሱ ራሳቸው እንዲነግሩኝ ነው የምፈልገውና እንደዚህ በጠየቁት ቁጥር እንድንታይ ሰው እንዲያስብልን እንዳለን ታሪካችን እንዲታወቅልን ነው የሚሉት እና ይሄ ነገር ከዚህም አልፎ ጀማል እንዳለው ቅድም አክሽን ያስፈልገዋል እርዳታው ደግሞ በብዙ መልክ ይመጣል አንደኛ ታሪኩን በመናገር ሁለተኛ ደግሞ ለእርዳታ የሚበቃቸውን ገንዘብም ሆነ ምናምን ሁሉም ነገር ለካምፖቹ እርዳታ እንዲደርስላቸውና ኢንፎርሜሽኑን አስተላልፍልሃለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ቢገለጽና እርዳታ ቢመጣላቸው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ለነዚህ ሰዎች በወልቃይት ጉዳይ ላይ ደግሞ አሁን ይሄ በጣም አሰቃቂ ብዙ አመት 30+ years የተደረገ በጣም ያልተነገረና በሰፊው ዓለሙ መገንዘብ ያለበት ነገር ነው የኢትዮጵያንም ታሪክ ለኢትዮጵያም መሰረታዊ ችግር የሚፈታ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማምነው ምክንያቱም የወልቃይት ታሪክ የማንነት ታሪክ ነው የሰው ማንነት መነጠቅ ታሪክ ነው ለኢትዮጵያ ሁሉም አሁን ህወሀት ከገባበት ጀምሮ በዘር ተከፋፍሎ የተደራጀ መንግስትና ስርዓት እዚህ አብቅቶናል ወደ ኋላ ሄደን መቀየር አንችልም ወደፊት ያለውን ብቻ ነው ማስተካከል የምንችለው ግን የወልቃይት ታሪክ ለኔ ለብዙም ሰው ማንነታችን እየተወሰደ ስለሆነ የኢትዮጵያን ታሪክ ሁሉ እየተነጠቀንና ሌላ አዲስ ታሪክ እየተጻፈባት ያለችበት ሲቹዌሽን ላይ ስለሆንን ይሄንን ነገር ታሪኩን በትክክል እንዲወጣ እንዲታረም አብረን መስራት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው የህወሀትንም መጨረሻ ያመጣው ይሄንን ከጎንደር የተነሳ የማንነት ጥያቄ እና የማንነት ቻሌንጅ በተደረጉበት ነገር ነው እሳቱም የተነሳው ከዛ ነው of course ሌላውም ብዙ የተጋፋም አለ ለብዙ አመት የኦሮሞ ወጣቶችም ያደረጉት አለ ከፍተኛ ነገር ይሄንን ለውጥ ለማምጣት ለማንኛውም ሆነም ቀረ ግን አሁንም እነዚህ ሰዎች ገና መፍትሄውን አላገኙም ስለዚህ ይሄ ታሪክ እንደ ሂስትሪ ቡክ ተነቦ የሚታለፍ ሳይሆን የአብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ህዝብ ተሳትፎና የዓለም ዙሪያ ያሉትን ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ሁሉ መገንዘብ ያለባቸው ታሪክ ነው ወልቃይትን መጠበቅና የኢትዮጵያ አካል አድርጎ መጠበቅ ማለት የኛን አገር ማስቀጠል አንደኛው መንገድ ነው ብዬ ስለማመን ሁለቱንም ላይ በሁሉም አይነት መንገድ ተሳትፎም ማወቅም ሰውንም ማስተማርም ድጋፍም መስጠት ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ ኤልያስ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ስለሰጣን ደግመንም ለመናገር ጀማልና እኔንም አብረን የሰራነው ነገር እንድናሳውቅ ስላመጣን አመሰግናለሁ እንግዲህ ሼባም ጀማልም ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ይሄንን ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ለናሁ ቴሌቪዥን ምዕራፍ ፕሮግራም እንግዳ ሆናችሁ በመቅረባችሁ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ